8 اور 9 رمضان میرے دوستوں، جمعرات اور جمعے کے دن کا یہ عمل ہزاروں لاکھوں لوگ کروڑپتی بن چکے ہیں۔ دوستوں، بھائی بہنوں، یہ وہ عمل ہے یا فتاحو یا رزاقو کا خدا کی قسم صرف پچھلے سال صرف 2025 کی بات کروں، صرف اور صرف 2025 میں 11,000 بندوں نے اس عمل کو پڑھا تھا، صرف میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اور خدا کی قسم جس نے بھی پڑھا اس نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی، فوری طور پر میرے دوستوں مالا مال ہو گئے۔ دوستوں بہنوں، یہ میرا اپنا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل نے خدا کی قسم مجھے مالا مال کر دیا، کروڑپتی بنا دیا۔ یہ عمل سنو گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ 30 سیکنڈ کا عمل، خدا کی قسم اس عمل کو سنتے ہی آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ کہیں گے ہم نے یہ کیسا عمل ہے، ہم نے اپنی زندگی میں نہیں سنا۔ یہ جس ترتیب سے عمل بتاؤں گا، دیکھیں 10 سال کا بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ آسان اتنا کہ بچہ بھی پڑھ لے، مختصر اتنا کہ ہر بندہ پڑھ لے گا، یعنی کہ صرف آدھی منٹ دیکھیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آج میرے دوستوں 8 تاریخ رمضان کی، جمعرات کو پڑھ لیں چاہے 9 رمضان جمعے کو پڑھ لیں۔ خدا کا واسطہ تمام غریبوں کو ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ یہ غربت اور غریبی کا آخری حل ہے۔ اب تک یہ عمل اللہ والوں کے پاس ایک راز تھا، لیکن اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آج مجھے کوئی لائک نہیں چاہیے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر آج عمل یعنی کہ یہ ویڈیو آپ تک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ کوئی لائک نہیں چاہیے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کومنٹس میں آ کر کہتے ہیں کہ لائک کے لیے ویڈیو بنائی ہے، لعنت بھیجتا ہوں میں لائک پر، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کو دور کرنے کے لیے وہ سچا عمل بتاؤں گا۔ آج تک میرے دوستوں بہنوں، مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں لاکھوں بندوں نے یہ عمل کیا 8 اور 9 رمضان کا، تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں۔ خدا کی قسم دیکھیں، پچھلے سال 2025 میں کئی لوگوں نے عمل پڑھا، فوری طور پر ایمرجنسی طور پر فائدہ ہوا۔ ایک میری بہن کی آپ کو بات بتاؤں، سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں ایک ایک جملہ سمجھیے گا۔ ایک میری بہن جس پر کتنا قرضہ تھا، اس نے قرضہ اٹھایا تھا مشکل سے 5 لاکھ، اور وہ سود کے ساتھ 40 لاکھ یعنی کہ 42 لاکھ پہ پہنچ گیا۔ یعنی کہ کئی سالوں سے قرض دار تھی، وہ قرضے یعنی کہ اس پر چڑھتا گیا سود پر، قرض دار گیٹ پر تھے۔ خدا کی قسم میرے دوستو، اس عمل کو 7ویں روزے کو اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ میں نے کہا ایک دن رک جائیں، کل 8 رمضان ہے، آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ وہ بیچاری بہت روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہتی ہے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن گیٹ پر روز قرض دار کھڑے ہوتے ہیں قرضہ لینے کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم ساتھیوں بہنوں، جھوٹ بولوں تو میرے منہ پر خدا کی لعنت ہو۔ آج آپ کو وہ عمل دوں گا۔ وہ بہن کہتی ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میرے حالات بدل جائیں، اپنے بچوں کو مار دوں گی، سب کچھ تباہ کر دوں گی۔ خدا کی قسم میں نے کہا ایک دن رک جائیں، کل اس کو یعنی کہ میں نے پورا عمل ترتیب ایک یعنی کہ 8ویں روزے کا یہ عمل سمجھائی۔ دیکھیں میں نے کہا نہیں، بھلے وقت لگتا ہے لگے، لیکن میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا۔ دیکھیں پہلے بھی میرا یہی تھا کام۔ دیکھیں واٹس ایپ پر اب بھی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے نا، تو میں اسے تفصیل سے بتاتا ہوں کہ آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے، ایسے نہیں کہ جلد بازی میں جان چھڑا دی۔ دیکھیں جب پہلی بار میں نے یہ عمل خود کیا تھا، خدا کی قسم مجھے اللہ کے ایک ولی نے یہ عمل بتایا تھا دوستوں بہنوں، اور مجھے وہ مجرب کتاب دی تھی جس میں سب سے بڑے ولی اللہ کے اعمال موجود ہیں، اور مجھے بتایا تھا کہ یہ عمل تم بھی پڑھو۔ خدا کی قسم دوستوں بہنوں، 2019 میں نے پہلی بار جب یہ عمل پڑھا 8 اور 9 رمضان کو، میرے دوستوں میں فقیر تھا، اس عمل نے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اور میں اس عورت کا بتاؤں، وہ عورت کے اوپر 42 یعنی کہ بے شمار لاکھوں کا قرضہ تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ جیسے ہی آپ عمل پڑھیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور دوستوں بطور وعدہ انہوں نے جب عمل پڑھا، میں نے انہیں عمل بتایا۔ میرے دوستوں 8 9 رمضان کی صبح آئی، انہوں نے یہ عمل
पढ़ा, 8 में पढ़ा, दोपहर में मेरे पास मैसेज आ गया। वो कहती है इस अमल को पढ़ते ही, यानी कि वो कहती है कि मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने अपनी जायदाद से 50 लाख रुपए दे दिए। वो कहती है कि इनका इंतकाल हो गया और उन्होंने मेरे नाम पर 50 लाख रुपए अपनी वसीयत कर दी। वो कहती है मेरी अक्ल हैरान है कि रब्बे काबा की कसम, इस तरह भी अल्लाह पाक करम कर सकते हैं। वो कहती है और मुझे 2 दिन बाद पैसे भी मिल गए, यानी कि इतना। दोस्तों भाइयों बहनों, मेरे दोस्त यकीन करें, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस अमल को पढ़ते ही रास्ते से पैसे मिले, कहीं पर गैबी फरिश्ते घर पर आकर पैसे देकर गए, यानी कि और किसी के बिगड़े काम संवर गए, और किसी के साथ तो ऐसा हुआ कि दोस्तों ऐसे असबाब बन गए, ऐसे रास्ते बन गए कि पैसा रिज़्क भाइयों मेरी बहनों ऐसी जगह से आया कि इनकी अक्ल हैरान थी। अब आपने इस अमल को देखें, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए देखें। या फताहू या रज़्ज़ाकू आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा मोजज़ाती अमल ज़िंदगी में ना पढ़ा होगा। अब अमल समझाने लगा हूँ। देखें, अमल की इजाज़त आम है, किसी लाइक के लिए, किसी चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाई। देखें, अपनी मेरे दोस्तों, हर बंदे को होता है दिल में अरमान के देखें मेरी वीडियो पर व्यूज़ आए, लेकिन व्यूज़ से भी ज़्यादा लालच मुझे, साथियों बहनों भाइयों बहनों, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, व्यूज़ से भी ज़्यादा व्यूज़ की लालच देखो हर बंदे को है। लेकिन व्यूज़ से पहले दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद होता है कि सामने वाले को सच्चा अमल मिल जाए। अल्लाह की रज़ा के लिए काम करूँगा तो अल्लाह ताला मेरा फ़ायदा इससे पहले करेगा। ये नहीं कि बने बनाए वज़ाहिफ दे दिए, ये नहीं कि साथियों बहनों अपनी तरफ से बता दिया, लोगों को खुश कर दिया। नहीं, वो अमल बताओ जिससे लाखों लोग फायदा हासिल कर चुके हैं। अब आपने करना क्या है, आज रमज़ान की 8 तारीख है, जुमेरात का दिन है। अब चाहे तो 8 को पढ़ लें, चाहे 9 को पढ़ लें, एक एक जुमला आपने समझना है। दरमियान में वो चीज़ें बताऊंगा, अमल से मुतालिक 30 सेकंड का अमल है। देखिए, आज 8-9 रमज़ान जैसे ही लग जाए, चाहे 8 में चाहे 9 में, देखें अब आपको ये वीडियो मिलेगी इन 2 दिनों में। यकीन करें, आज कोई अमल नहीं पढ़ूंगा, मैं खुद सिर्फ यही अमल पढ़ूंगा। हर 1 घंटे बाद में ये अमल रिपीट करूंगा, यानी कि हर घंटे बाद में अमल दोहराऊंगा, क्योंकि मुझे इस अमल की ताकत का अंदाज़ा है। मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला यही अमल है। इसके साथ रमज़ान के कुछ और आमाल भी हैं, लेकिन ये अमल सफ़े अव्वल पर है। इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने नहीं देखा, और मैं इतना गारंटी से कहता हूँ कि आपने ऐसा वजीफ़ा अपनी जिंदगी में ना सुना होगा, ना आपने किया होगा। देखें, इस अमल को सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इस अमल को सिर्फ समझ लें। देखें, आप मुझे वाकई इस अमल को पढ़ते ही अगर आपके घर में चारों तरफ दौलत के ढेर ना लग जाए, अगर मिनटों और सेकंडों में आपकी गुर्बत गरीबी दूर ना हो जाए, तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। देखें, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, ये अमल आज तक जिसको भी दिया, रब्बे काबा की कसम, जिसने भी पढ़ा देखें माला माल हो गया। देखें, अगर आप पर कर्जा है, अगर आप बे औलाद हैं, रिश्तों में बंदिश है, घर में गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, पूरी दुनिया की परेशानी, दोस्तों बहनों, इस अमल के अलावा अगर आप पर कोई जुल्म है, जालिम जुल्म करता है, दोस्तों शोहर जालिम, सास जालिम, आपको दोस्तों अगर आपको जालिम शोहर माँ के घर इनके फेंक कर चले गया है, या आप लोग अगर देखें अपने ससुराल में मेरे दोस्तों हैं और घर घर यानी कि ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी घुट घुट के ज़िंदगी जी रहे हैं, इस अमल को सिर्फ पढ़ना है, कोई दम दुरूद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये अमल पढ़ लें। पूरी दुनिया के मसाइल का एक ही हल है, आज का अमल। ये दिन ज़ाया न करना, ये अमल पढ़ते ही कोई आखिर में दुआ नहीं मांगनी। अगर मांग ले दोस्तों तो एक आपके पास ऑप्शन है, और अगर शुरू में नियतें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 30 सेकंड मेरे कहने पर जहां दिल करे बैठ कर पढ़ना है। आज देखें, एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक लफ्ज़ समझाऊंगा। देखें, जो आपने पढ़ना है, ज़िंदगी आपकी बदलेगी, हालात आपके बदलेंगे, कर्जे आपके अदा होंगे, गुर्बत आपकी दूर होगी, बेऔलादी आपकी ख़त्म होगी, रिश्तों में बंदिश आपकी ख़त्म होगी, नज़र बद आप पर से ख़त्म होगी, हर तरह के मसाइल आपके ख़त्म होंगे। देखें, मेरे मुंह पर ना देखें, ये कसम, ये अमल रब्बे काबा की कसम, आपको, आपके साथियों बहनों, आपके पूरे ख़ानदान की कसम, ये इस अमल को ना छोड़ना। ये मैंने आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दिल से बनाया है, अल्लाह की रज़ा के लिए बनाया है, व्यूज़ के लिए नहीं बनाया। देखें दोस्तों, व्यूज़ की लालच हर बंदे को होती है कि मेरी वीडियो देखें। अब देखें, अब कोई लालच नहीं है मुझे, बड़े व्यूज़ देख लिए दोस्तों,
दोस्तों मेरे 8 चैनल हैं, बोलो तो मैं लिंक दे दूं। बहुत चैनल हैं, बहुत व्यूज़ दे गए हैं, लेकिन आज अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो बनाई है साथ में कि दुखी बहनों भाइयों की परेशानी तकलीफ़ें, खुदा की कसम हमने तकलीफ़ें देखी हैं, हमने अपने बड़े बुरे वक्त देखे हैं, हमने लोगों के आगे हाथ फैलाए हैं, हमने अपने बच्चों को भूखा देखा है। हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब छोटे बच्चे परेशानियों में होते हैं। देखिए मुझे यानी कि दोस्तों बड़ों पर इतना रहम नहीं आता जितना बड़ों के साथ जो साथ में छोटे लगे हुए हैं ना, छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, इन पर बड़ा रहम आता है कि बेचारे चलो बड़े तो अपना मेरे दोस्तों कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन छोटों का क्या होगा, मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे। दोस्तों भाइयों बहनों, जब देखें हम जब अपने बच्चों को देखते हैं तो फिर हमें फिर दूसरों के बच्चों की कदर होती है। बात दरअसल ये है मेरे दोस्तों, अमल वो दो जो सच्चे अमल हो, यानी कि देखें जो आजमाए हुए अमल हो। अब आपने करना क्या है, देखें एक जुमला भी आपने स्किप कर दिया तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे ना कहना। देखें अब देखें आप अमल को आपके जहन में बिठा ले, अमल समझाने लगा हूँ। देखें सबसे पहले आपने आज 8 और 9 यानी कि 2 दिनों में पहले जगह समझ लें, वक़्त समझ लें, तरतीब समझ लें। देखें इस तरह समझाऊँगा सब चीज़ें, अगर ये चीज़ें मिस कर जाएंगे तो आखिर में सिर्फ कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ वापस आकर देखना पड़ेगा। दोस्तों तो इससे बेहतर है एक एक चीज़ समझें। देखें दोस्तों अब सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने घर में बैठ जाएं। देखें अपने घर में बैठ कर पढ़ लें, अगर अपने घर में नहीं पढ़ सकते तो फिर दूसरे नंबर पर अपनी दुकान में पढ़ लें, कारोबारी जगह पर पढ़ लें। देखें अगर वहाँ भी नहीं पढ़ सकते तो फिर जहाँ दिल करे पढ़ें। देखें जहाँ दिल करे पढ़े, समझ गए। देखें घर में पढ़ेंगे, घर में खैर व बरकत आएगी, गैबी फरिश्तों की मदद आएगी, घर से झगड़े बलाएं मेरे दोस्तों, अमल, बंदिश, जादू के असरात, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें, बेरोजगारी, तमाम मामला दूर हो जाएंगे। जहां पर आप रहते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका घर है। फिर अगर देखें और मैं आपको यही कहता रहूँगा। देखिए दोस्तों आज 8 और 9 रमज़ान को एक बार ये अमल अपने घर में पढ़ लें, एक बार इस अमल को अपनी दुकान में भी पढ़ लें, जहाँ पर कारोबार इंशाअल्लाह रब काबा की कसम अगर तुम्हारी दुकानों पर दोस्तों लाइनें कतारें ना लग गई तो दुकान देखें मोहल्ले के सबसे अमीर शख्स ना बन जाओ। आज के सिर्फ मेरे दोस्तों ये बड़ा सौदा नहीं है मेरे दोस्तों, ये बड़ा सौदा नहीं है। देखिए पूरा दिन आप लोग भागते फिरते हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो मेरे दोस्तों, ये बुरा सौदा नहीं है। खुदा पाक की कसम अगर तुम्हारी गुर्बत ना दूर हो जाए, ये मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। आज दोस्तों बहनों आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का इंशाअल्लाह आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुखभरी ज़िंदगी खुदा पाक की कसम अगर खुशियों में ना बदल जाए, ये मेरा गिरबान दोनों हाथों से पकड़ लेना। अब देखें अमल समझ रहे हैं, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। देखें ये मौका मेरे दोस्तों फिर ना मिलेगा। सबसे पहले आपने सुकून से बैठ जाना है। अब मैंने जगह बता दी है, घर में पढ़े, दुकान में पढ़े, जहां पढ़े, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है घर, दुकान या आपको मेरे दोस्तों तीसरे नंबर पर जहां मौजूद हो पढ़ सकते हैं। पाबंदी कोई भी नहीं है, अमल की इजाज़त मेरे बहनों भाइयों आम है। अगर कोई खुसूसी इजाज़त लेना चाहता है अपने नाम के साथ तो कमेंट्स में अपना नाम लिख दे, अदरवाइज इजाज़त सबको है। कोई यानी कि कोई देखें लालच होती ना तो मैं कहता इजाज़त जब दूंगा जब लाइक करोगे, जब शेयर करोगे। देखें अल्लाह की यानी कि देखें दुकान में पढ़े, लेकिन सबसे बेस्ट घर में, दुकान में जब आपको पढ़े। देखें दोस्तों तीसरे नंबर पर लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट घर, दुकान, या फिर आपको मेरे दोस्तों जो बेहतर लगे तीसरे नंबर पर, लेकिन सबसे बेस्ट घर, दुकान, जहां आपको दिल करे इस अमल को पढ़ें। और इंशाअल्लाह देखिए अगर आप अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों चंद मुट्ठी भर लोग भी बड़ी बड़ी ताकतों को इंशाअल्लाह झटका दे सकते हैं। वो दिन था जब ज़हीन पर अल्लाह के नूर ने फतह की रोशनी बखेरी, और आज भी वही दिन है, वही रात है, वही रहमतें हैं मेरे दोस्तों। बस हमें इन रहमतों के समेटने की देर है। ये कोई आम दिन नहीं है, ये वो दिन है जिसे ज़मीन पर अल्लाह की रहमत झूम झूम कर बरसती है। ये वो दिन है जब फतूहात के दरवाजे खुलते हैं, जब आसमान से बरकतों की बारिश होती है, जब अल्लाह के ख़ास बंदे जो इसकी राह में चलते हैं फतह
فتح اور نصرت کی خوشیاں یعنی خوشخبریاں پاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسی حقیقت جو آپ نے سمجھ لی تو زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، اگر آپ کی رزق کی تنگی ہے، دولت آ کر چلی جاتی ہے، کوئی راستہ میرے دوستو آپ کو دکھائی نہیں دیتا، تو یاد رکھیے گا ایک اسم مبارک ایسا ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے، جو تنگی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، جو قسمت کے سوئے ستاروں کو جگا دیتا ہے۔ وہ اسم یا فتح یا رزاق ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ خزانے کی چابی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے ذریعے اللہ نے زمین کے نظام کو رزق کے دروازے کھول کر چلایا ہے۔ آج دوستو 8 اور 9 رمضان جمعرات اور جمعے کا دن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی مالی تنگی نہ ہو، دوستو بہنوں کتنے لوگ ہیں جو سالوں سے پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے اللہ ان کی مدد یعنی ان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ایک لمحہ، بس ایک دعا، ایک سچا یقین اور آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ آج یہ وظیفہ کر لیں تو وہ وقت دور نہیں جب دولت کے دروازے فوری طور پر آپ پر کھلیں گے، جب آپ کے گھر میں رزق کی برکتیں اتریں گی، جب آپ کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دوستو عمل سمجھانے لگا ہوں۔ دوستو دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ سمجھنا ہے، کیونکہ یہ موقع اگر آج آپ نے گوا دیا تو پوری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ دوستو یا فتح، جس کا مطلب ہے فتح کرنے والا، بند دروازے کھولنے والا، مشکلوں کی گرہ کھولنے والا، حق کو ظاہر کرنے والا، قرآن میں آتا ہے اے ہمارے رب ہمیں، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما۔ یہاں الفتح اسی مادہ سے ہے جس سے فتح ہے، یعنی ایسا رب جو فیصلے بھی کھو دیتا ہے، یعنی یہ فیصلے بھی کھول دیتا ہے اور راستے بھی۔ اور یا رزاق یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، یعنی کہ بہت زیادہ رزق دینے والا، بار بار دینے والا، بغیر حساب دینے والا۔ قرآن میں آتا ہے بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، مضبوط ہے۔ یہاں صاف اعلان ہے کہ رزق کا اصل دروازہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو اب ذرا دل سے سنیں، یا فتح یعنی یا اللہ بند قسمتیں کھول دے، اور یا اللہ کاروبار کے دروازے کھول دے، یا اللہ رکے ہوئے معاملات کھول دے، یا رزاق یعنی کہ یا اللہ کھول بھی دے اور بھر بھی دے، یا اللہ دروازے بھی کھول اور اندر خزانہ بھی بھر دے۔ دوستو جب بندہ کہتا ہے یا فتح یا رزاق تو گویا وہ عرض کر رہا ہوتا ہے یا اللہ پہلے میری قسمت کے تالے کھول، پھر اپنی رحمت اور رزق کی بارش برسا۔ یہ صرف رزق نہیں، یہ بندش ٹوٹنے کی دعا ہے، یہ غربت کے اندھیرے میں روشنی کی صدا ہے، یہ مایوسی کے دروازے توڑنے کا نام ہے۔ میرے دوستو نبی پاک نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر کر لوٹتے ہیں۔ یہی تو ہے یا رزاق کا جلوہ۔ اور پرندے نکلتے کیسے ہیں؟ دروازہ کھلتا ہے، یہ یا فتح کا جلوہ ہے۔ کتنی بار دیکھیں اہل ایمان والے فرماتے ہیں جب رزق بند ہو جائے، معاملات رک جائیں، نوکری نہ لگے، کاروبار نہ چلے، قرض پر یعنی کہ سر پر ہو تو پہلے دروازہ کھلوانے کی صدا دو یا فتح ہو، پھر اندر رزق کی طلب کرو یا رزاق کو۔ دیکھیں بغیر دروازہ کھلے خزانہ نہیں ملتا، اور بغیر خزانے کے دروازہ کھلنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستو کامیابی، قسمت، راستے، فیصلے سب آج کے عمل سے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں غریبی نام کی چیز نہ رہے گی، آپ کی زندگی میں بیماری نام کی چیز نہ رہے گی۔ یہ میرا وعدہ ہے، میرا پوری دنیا کے غریبوں کو چیلنج ہے۔ دیکھیں آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ نے یہ 3-4 چیزیں چاہے آپ 8 میں پڑھیں چاہے 9 میں پڑھیں، اب آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا۔ دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں۔ دیکھیں میں اس عمل کو 1 گھنٹے کا چیلنج دیتا ہوں پوری دنیا کے غریبوں کو۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتح کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا فتح اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی کہ جو بھی یا فتح پڑھ کے مجھ سے مانگے گا
मैं रब उसकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर दूंगा। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तस्बीह पढ़ ली है, मैंने हर वजीफ़ा पढ़ लिया है, मेरे हालात बदलने का नाम नहीं लेते, तो आज आपने या फताहू के साथ मेरे दोस्तों पहले नंबर पर या रज़ाकू को पढ़ना है इंशाअल्लाह। और देखें, सिर्फ आपने यही वजीफ़ा नहीं पढ़ना, आपने 8 और 9 रमज़ान को, जुमेरात और जुम्मे को, जैसे ही आप तन्हाई में बैठकर अमल को शुरू करने के लिए आपने दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लिया, कोई सा भी जो आपको याद हो, देखें आपने कोशिश करना जैसे ही आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो अगर आप लोग अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लें, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, परेशानी के लिए आप लोग दुआ भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे दोस्तों हाजतों मुरादों की नीयत ना भी करें तो बस आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांग लें। अब आपने जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर ली, अगर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो बस आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और पहले नंबर पर दुनिया का ताकतवर वजीफा या फताहू या रज़ाकू, या फताहू या रज़ाकू, या फताहू या रज़ाकू, दोनों को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। देखें, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे अमल को पढ़ने में मुश्किल से 1 मिनट का वक्त लगेगा। और मेरा यकीन है इस 1 मिनट के अमल के पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी, मेरे दोस्तों देखिए, ये हर जुमेरात जुम्मे को नहीं पढ़ना, ये सिर्फ 8 और 9 रमज़ान को जो जुमेरात और जुम्मा पढ़ा है, इन 2 दिनों में आपने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। और फिर इसके बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों के लिए, तमाम मुरादों के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़ गिड़ा कर दुआएं मांगनी है। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, अब आपने दूसरे नंबर पर इस अमल में पहला कलमे को पढ़ना। देखिए ये अमल क्यों असर करता है, क्योंकि इस अमल का एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। और जब ये तमाम ख़जाने इकट्ठे हो जाएंगे, पहले या फताहू या रज़ाकू को पढ़ना है और फिर वहीं बैठे बैठे पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें मेरे दोस्तों, पहला कलमा आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज 8 और 9 रमजान, जुमेरात और जुम्मे को जब आप लोग या फताहू या रज़ाकू, या फताहू या रज़ाकू के पढ़ने के बाद जैसे ही पहले कलमे को इस अमल में शामिल करेंगे, यकीन करें मेरे दोस्तों, इसके पढ़ने के बाद आपको मेरे दोस्तों पूरी जिंदगी, देखें अब आप कहेंगे पहला कलमा मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज के इस अमल की मेरे दोस्तों ताकतवर है। आज का अमल बना बनाया नहीं है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर अमल है। मैंने पिछले साल 8 तारीख को रमजान की, मेरे दोस्तों रब्बे काबा की कसम, जब मैंने पहली बार ये अमल पढ़ा, अल्लाह की कसम, पहले ही दिन मुझे कितना फायदा हुआ, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपया। और 9 तारीख को 41.5 लाख अल्लाह ने मुझे दिए, ऐसे तरीके से दिए कि मैं आपको बताऊंगा तो आप मजाक समझेंगे, लेकिन बस आप ये बातें छोड़ दें, बस आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इन 2 दिनों में 48 घंटों में ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है। देखें आप दुनिया में कहीं भी हैं, मेरी वीडियो आपके सामने जैसे ही आएगी, आपने इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना, ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। अगर आपने ये वीडियो भी छोड़ दी, अगर आपने इस वीडियो को भी गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, तो मेरे नज़दीक आप अपने आप के दुश्मन खुद हैं, आपसे बड़ा आपका दुश्मन कोई भी नहीं है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का दूसरे नंबर वाला मौजूदाती वजीफा, मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस अमल में सिर्फ और सिर्फ 3 बार पहला कलमा पढ़ने। देखिए आधा अमल बता दिया है, अब 1-2 छोटी सी चीज़ें बताऊंगा और जल्दी से जाऊंगा। खुदारा एक वर्ड भी, 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप ना करना। और देखें इस वीडियो को, मैंने इस वीडियो को लाइक के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया, तो बस आपने अल्लाह के लिए, कोई गरीब हो, बीमार हो, लाचार हो, उसके साथ सिर्फ एक बार शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो भी गरीब, बीमार, लाचार जिंदगी में एक बार इस सच्चे अमल को पढ़ लेगा, देखिए ये मौका साल में एक बार मिलता है, आप खुद भी पढ़ें और गरीब बहनों भाइयों को दें। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों, चैलेंज मेरा 1 घंटे का है, अल्लाह के हुक्म से 1 घंटे में हर मुश्किल, हर परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म, जालिम का जुल्म खत्म, दुनिया की हर मुश्किल, हर परेशानी का जड़ से खात्मा कर देने वाला ये अमल है। अब आपने तीसरे नंबर पर मेरे दोस्तों या रब्बना को पढ़ना है, और याद रखिएगा
گا یا ربنا سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یا ربنا پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، میں نے ہر تسبیح پڑھ لی ہے، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا ہے، میرے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو وہ آج یا ربنا کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے، وہ آج یا ربنا کو میرے دوستوں غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے۔ یا ربنا کے ساتھ آپ نے یا اللہ کا لازمی نام شامل کرنا ہے، یہی اس عمل کا تیسرا وظیفہ ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں وہ خفیہ جملہ جس کے لیے آپ بے چین ہیں، جس کے لیے آپ بے تاب ہیں، اس عمل کے آخر میں ایک ایسا جملہ بھی ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہیں سنا ہوگا۔ یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ کیونکہ یہ چاروں چیزیں دنیا کی ٹاپ 1 ہیں، دولت کی سلطان۔ دوستوں یہ تمام تسبیحات ہیں، یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے، صرف 1 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ اگر اول آخر درود شریف نہ بھی پڑھیں تو بس 8 اور 9 تاریخ کو رمضان کی تنہائی میں بیٹھ کر صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق پڑھیں۔ پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ میرے دوستوں، جو کہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، جو کہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے، اس عمل کا دوسرا وظیفہ آپ نے پہلے کلمے کو صرف 3 بار پڑھ کر، پھر تیسرا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا یا غنی یا مغنی کا پڑھ کر، اب آپ نے عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا وظیفہ۔ دیکھیں یہ وظیفہ آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا ہے، یہ سینے کا راز آپ کے دیکھیں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ پہلے یا فتاح یا رزاق، یہ پڑھ کر آپ نے میرے دوستو اپنے اوپر غیبی دولت کی بارش کروانی ہے۔ پھر پہلا کلمہ جیسے ہی پڑھیں گے آپ پوری دنیا کے خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ اور پھر یا غنی یا مغنی کو تو آپ جانتے ہیں، دیکھیں یا غنی جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے، اے غیب سے خزانے عطا کر دینے والے۔ اب آپ نے میں نے ہم نے اپنی زندگی میں یا غنی یا مغنی کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یا غنی ہوں یا مغنی پڑھ کے تھک گیا ہوں، میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، میں نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج آپ نے فوری طور پر عمل کے آخر میں دنیا کا سب سے قیمتی ترین وظیفہ میرے دوستو یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا آپ نے اس طاقتور عمل کا آخری وظیفہ میرے دوستو صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر آخر میں آپ نے پہلا کلمہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا یا غنی یا مغنی کو پڑھ لیا، اب آپ نے آخر میں وہ جملہ پڑھنا ہے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے۔ یہ جملہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ اب آپ نے اپنی زندگی میرے دوستوں اللہ پاک کے بہت سے نام پڑے ہوں گے، لیکن اللہ پاک کا ایک ایسا نام بھی ہے جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، آپ کو سینے کے راز نہیں بتائے گئے، لیکن میں آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ یہ 3 وظیفے پڑھ لیں گے، اس کے فوراً بعد جو ترتیب اور جو طریقہ میں بتاؤں گا میرے دوستوں، اس ایک نام کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا حل المشکلات 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 یا حل المشکلات۔ میرے دوستو یہ وظیفہ سب سے آخر میں آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف کے بعد مانگی گئی دعائیں 100% قبول ہوتی ہیں۔ میں نے فقیروں کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے مانگنے والوں کو یعنی کہ بانٹتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ چاروں چیزیں میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دی ہیں، ان چاروں کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ 8 تاریخ کو پڑھیں، 9 کو پڑھیں، اور دونوں دنوں میں جتنی بار چاہیں پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، اور جیسے ہی آخری وظیفہ یا حل المشکلات کا پڑھ لیں تو آخر میں اللہ پاک سے دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔